सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। अज गल इस खास पेशकश दे विच नवजोत सिंह सिद्धू दी। सिद्धू दे ताबड़तोड़ हमले अपनी सरकार दे खिलाफ जारी ने। सिद्धू कहंदे ने कि उन्हां दे कोल जिन्नी पावर है उस हिसाब दे नाल ओह फैसले कर रहे ने। हुण सवाल यह है कि सिद्धू पावरफुल ने या सिद्धू पावरलैस ने, क्योंकि प्रधानगी का अहुदा दिता गया है पर उस तो बाद तो ही लगातार नवें बने मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी की सरकार के उत्ते भी सिद्धू सवाल चुक रहे हैं। नियुक्तियां तो यह मामला शुरू होया सी डीजीपी और एजी की नियुक्ति नूं लैके, पर हुण यह मामला अगले ऐलानां तक पहुंच चुकिया है। सस्ती बिजली वाले ऐलान तक ते पेट्रोल डीजल के रेट घट करने वाले ऐलान तक। नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार मुड़ तो जो चन्नी सरकार ते ताबड़तोड़ सियासी हमले किए तो दो सवाल उन्हां तो भी पूछे गए तो हथ खड़े करते नजर आए और कहा कि वह पावरलैस ने। 3 दिन के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए नवजोत सिंह सिद्धू दूजी बार चन्नी सरकार नूं घेरदे हुए नजर आए ने। नवजोत सिद्धू ने एक दे बाद एक 10 सवाल चन्नी सरकार नूं कीते ने। सिद्धू का सब तो वड्डा इल्जाम है कि सरकार गोलीकांड दे विच इंसाफ देण दी थां ते मुलजमां दी ढाल बन गई है। गोलीकांड च सुखबीर बादल नूं क्लीन चिट देण वाले नूं डीजीपी लाया गया है। एक ने क्लीन चिट दित्ती ते दूजे ने ब्लैंकेट बेल दवाई। ब्लैंकेट बेल के खिलाफ हुण तक पटीशन क्यों नहीं पाई गई? सवाल तकनीकी तौर पर नियुक्ति का नहीं, नैतिकता का है। 6 महीने बाद भी SIT की रिपोर्ट कित्थे है? इंसाफ दिवाउण दे विच सियासी इच्छा शक्ति की कमी है। STF की रिपोर्ट जनतक करन तो सरकार नूं कौन रोक रहा है? जे PPA रद्द नहीं होए तां किवें सस्ती बिजली देवोगे? कि अगले 5 साल तक भी सस्ता पेट्रोल दे सकोगे? इस सिद्धू दे चन्नी सरकार नूं 10 सवाल सन। सिद्धू दे इन्हां सवालों तो बाद जदों पत्रकारां ने उन्हां नूं सवाल पूछा कि सरकार तुहाडी है तो उन्होंने हथ खड़े करते हुए कहा कि वो तां पावरलैस ने। ओ भाई साडे कोल ते मेरे कोल ते एग्जीक्यूटिव पावर है नहीं। लोकी सोचदे प्रधान बन गया कर दूं, किवें कर दूं? समझो मेरी गल, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर चाहिए है। इस गल नूं समझो। पंजाब दे लोग जे नहीं समझते तुसीं समझाओ। मेरी गल नूं सुन, जिन्नी पावर मेरे कोल है उधरों वध लाउणा कि नहीं? गल नूं समझ ले। इस करके इस गल दी बहस नहीं। नवजोत सिंह सिद्धू हुण भावें खुद नूं पावरलैस दस रहे ने, पर जदों उन्हां नूं कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं अहुदे तो हटाउण बारे सवाल पूछा जांदा सी तो छाती ठोक के बड़ी बेबाकी दे नाल इसदा सिरा अपने सिर बन्नदे सन। पहले दिन तो मैं लड़दा रहा कि खजाने की चोरी रेते चों हुंदी है। जदों उदों दे मुख मंत्री नूं अज तो 3 साल पहलां कहा सीगा 1000 रुपये ट्राली कर, कहा सी कि नहीं कहा सी? कौन भुलिया दसो? तुसीं भुल गए? कीती उहने ते कित्थे है? पावरलैस सिद्धू हुण ये दावा कर रहे हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी नूं मुख मंत्री बनाउण दे विच उन्हां दी कोई भूमिका नहीं है अते चन्नी हाई कमान दी पसंद सन। पर जदों कैप्टन अमरिंदर सिंह ने CM दी कुर्सी छड्डी सी तां चर्चावां होईयां सन कि जाखड़ ते रंधावा दे CM वजों ना सामने आउण ते सिद्धू नाराज हो गए सन, पर चन्नी दे नाम ते उन्हां ने हामी भर दित्ती सी। नए मुख्यमंत्री बन गए हैं, उनको लाने में भी सबसे बड़ा हाथ आप ही का रहा। नहीं 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 नहीं, नहीं उनको लाने के लिए हाईकमांड का हाथ है। गलत बात मत बोल बुरू, आई करेक्ट यू। बिल्कुल गलत गल ना कर। मैं कोई वो नहीं, बिल्कुल गलत गल ना कर। मैं आई विल साफ है कि नवजोत सिंह सिद्धू भावें चन्नी सरकार ते सवाल कर रहे ने, पर जदों उन्हां नूं सवाल पूछे जांदे ने तां बड़ी सेफ गेम खेडदे नजर आउंदे ने। चंडीगढ़ तो रोहित बंसल, न्यूज़ 18। एक पासे नवजोत सिंह सिद्धू अपने कोल प्रशासनिक ताकत ना होण अते पावरलैस होण दा तर्क दे रहे ने, तां दूजे पासे वो एक बार मुड़ तो प्रधानगी अहुदे नूं छड्डण दी धमकी भी दे रहे ने ते अपनी ताकत हाई कमान नूं दिखाउण दी कोशिश भी कर रहे ने। सिर्फ इन्ना ही नहीं, सिद्धू ने 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ कर दी है।
ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਔਰ ਪ੍ਰਿਯੰਕਾ ਜੀ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫਾ ਵਾਪਸ ਲਿਆ। ਆਈ ਹੈਵ ਟੇਕਨ ਬੈਕ ਮਾਈ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ। ਚੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੋ ਨਾ, ਦੋ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਡ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਪੀਪੀਸੀਸੀ ਚੀਫ ਚੁਣੋ, ਚੁਣੋ। 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਛੱਡਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਲਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਨਵੀਂ ਮੁਸੀਬਤ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਬਿਆਨ ਏਜੀ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇਸ ਧਮਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਾਗੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੁਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੋ ਨਾ, ਦੋ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ਡ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਪੀਪੀਸੀਸੀ ਚੀਫ ਚੁਣੋ, ਚੁਣੋ। ਚਾਹੇ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਹੈ, ਬੈਬਲ ਕਲਾਂ ਕਾਂਡ ਹੈ ਜਾਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਇਸ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਆੜੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹਟਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਿਰਫ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਤੇ 2022 ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਂ ਸੂਬਾ ਰਹਿਣ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਕਗਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਡੈਮੇਜ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਰਰਿਪੇਅਰੇਬਲ ਡੈਮੇਜ ਹੋਊ, ਰਹਿਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਸੂਬਾ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਝੁਕੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਖਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਕੇ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਰੋਹਿਤ ਬੰਸਲ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਏਜੀ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਕਰਨ, ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਰਾਹਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਆ ਲੈ ਲਓ ਦੀਵਾਲੀ ਗਿਫਟ, ਫਲਾਨਾ ਗਿਫਟ, ਟਮਕਾਨਾ ਗਿਫਟ, ਇਹ ਤੇ ਪਾਓਗੇ ਕਿ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਚੰਨੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਿੱਧੂ ਏਜੀ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਨੇ 3 ਰੁਪਏ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਪੀਲੇਟ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਫਾਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਯਾਨੀ APTEL ਵੱਲੋਂ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੰਜ ਕੱਸਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ 3 ਰੁਪਏ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਵੇਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਦ ਇਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾਣਗੇ, ਉਹ ਸਟੇ ਹੋਣ। ਫਿਰ ਜੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਦੇ ਕੇ ਦਿਖਾਓ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ। ਸਿਰਫ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੇ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਰੇਟ ਘਟਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਠੋਕ ਕੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ। ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਨੀਵਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨੀਵਾਂ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਸਸਟੇਨ ਕਰਾਂ? ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਲਗਾਤਾਰ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਤਿੱਖੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਧਮਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੀ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਉੱਠ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਖਿਰ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਖਿੱਚੋਤਾਣ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਖੜਾ ਕਰੇਗੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਰੋਹਿਤ ਬਾਂਸਲ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ।
ਮਾਮਲਾ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬੇਅਦਬੀ ਅਤੇ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਘੇਰ ਰਹੇ ਨੇ। 5 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੋਮਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਗਿਆ। ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਦਲਾਖੋਰੀ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਏਜੀ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਖੜੀ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਾਲ ਵੀ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਫ ਦੇਣਾ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਢਾਲ ਬਣ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਖੜਨਾ। ਇੱਕ ਨੇ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜਾ ਬਲੈਂਕਟ ਤੇ ਪਈ ਪਤਾ। 1.5 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਦੇਣ ਅਤੇ ਡਰੱਗ ਤੇ ਐਸਟੀਐਫ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਜਤਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਠਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਵਨੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਵਾਲਾਂ ਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰਿਆ ਹੈ। ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਏਜੀ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਜਾਂ ਡੀਜੀਪੀ ਵੀ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਦਲ ਵੇਲੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਤੇ ਹੁਣ 30 40 ਸਾਲ ਨੌਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਹਰ ਆਈਐਸ ਆਈਪੀਐਸ ਆਫੀਸਰ ਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੀ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 10 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਐਂ ਤਾਂ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ 14 ਸਾਲ ਬੀਜੇਪੀ ਚਲਾ ਕੇ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੀਏ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਏਜੀ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕੇਸ ਲੜ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਲਾ ਰਹੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਗ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਆ। ਇਹ ਦੋ ਅਤਿਅੰਤ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਏਜੀ ਅਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਬੇਅਦਬੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋਣ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵੀ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। My stand is the chief minister has the right to choose his DGP and AG. No party president can interfere in the government. 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਰੁਖ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾਇਆ, SIT ਬਣਾਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਈ ਜਾਂਚਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਾ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਚੰਨੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਹਿਤ ਬਾਂਸਲ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਤਲਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਲਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਬਤੌਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੀ 2022 ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਮੋਹ ਭੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਕੁਝ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਖੈਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦਿਲਚਸਪ ਬਹੁਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਖਾਸ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ।